सरकार पीसफुल मोर्चे तो घबराई हुई है। सरकार हमेशा रिप्रैशन के राह तुरी हुई है। 5 तरीक को FCI के ऑल ओवर इंडिया सारे दफ्तरों का घराव 11 बजे तो 6 बजे तक होएगा और मई के पहले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा बहुत वड्डी तैयारी कर रहा है देश भर जिहदे लखां लोग पैदल चल के शांतमई वो दिल्ली वालों मार्च करेंगे, पार्लीमेंट वालों मार्च करेंगे शांतमई। जिहड़ी सरकार करनी नींद सुती पई है इन्नी देर तो वो खेती कानून जिहड़ा अज सरकार भी मनी बैठी है कि एंटी फार्मर कमी रही है, गलत ने, उन्होंने रद्द करे। वो बस इन्ना ही। आई एम प्रेम सिंह भंगू, प्रेजिडेंट ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, कन्वीनर लीगल पैनल संयुक्त किसान मोर्चा। सर इस वे किसान मोर्चे को लैके काफ़ी हलचल शुरू हो चुकी है। लगातार जोड़े टकैत है उन्होंने बीते दिन हमला किया जाता है, ठीक है, और आड़तियां दी जी अदायगी को लैके भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिजली संशोधन बिल को लैके किए जा रहे हैं। हुण अगली रणनीति की रहूगी? देखो, सरकार पीसफुल मोर्चे तो घबराई हुई है। ये मोर्चा इन्ना वड्डा है जिहड़ा एक वर्ल्ड लैवल का मोर्चा हो निबड़िया पीसफुल, सब तो लंबा। सरकार बड़ी घबराई हुई है। सरकार का जिहड़ा पोलीटिकल लॉस भी हो रहा, जमीन तो जिहड़े पैर भी सरकार के खिसकते जा रहे हैं। इनू देखते हुए सरकार हमेशा रिप्रैशन के राह तुरी हुई है। रकेश टकैत उन्होंने पर हमला करना ये एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया और वो जिहड़ा राइट है उसकी उलंघना है, ये एंटी डेमोक्रेटिक है। इसनूं असीं कंडैम करते हैं और सरकार ऐसे फरमान जारी करके किते ना किते भावें आड़तियां राही हुण डायरैक्ट पेमेंट का होवे या FCI नूं कुछ ऐसियां शर्तां जारी करके जमाबंदियां लैणियां, कुछ होर शर्तां लाणियां, तो मैं कहांगा भी जिहड़े खेती कानून के खिलाफ अंदोलन चल रहा है सरकार इंडायरैक्टली उन्होंने इंप्लीमेंट कर रही है। असीं इन्हां दा पूरा विरोध करते हैं। तो इस लई 5 तरीक को FCI के ऑल ओवर इंडिया सारे दफ्तरों का घराव 11 बजे तो 6 बजे तक होएगा। 10 तरीक को इन्हां जिहड़े रिप्रैसिव मैजर्स ने इन्हां दे खिलाफ KMP जिहड़ा दिल्ली के दुआले है वह 11 तो 11 तक 24 घंटे पूरा जाम रहेगा और मई के पहले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा बहुत वड्डी तैयारी कर रहा है देश भर के जिहदे लखां लोग पैदल चल के शांतमई वो दिल्ली वालों मार्च करेंगे, पार्लीमेंट वालों मार्च करेंगे शांतमई, ताकि सरकार के उपर ऐसा दबाव है जिहड़ा बिल्ड किया जाए। एक तो गलबात के दरवाजे खोले, जिहड़ी सरकार कुंभकरनी नींद सुती पई है इन्नी देर तो वो खेती कानून जिहड़ा अज सरकार भी मनी बैठी है भी ये एंटी फार्मर कमी रही है, गलत ने, उन्होंने रद्द करे। MSP और सरकारी खरीद है वो गरंटी का कानून बनावे। इस सरकार को मजबूर करने लई सरकार के खिलाफ वातावरण सारे देश च बन गया। अज सरकार आइसोलेट हो रही है, BJP आइसोलेट हो रही है। पंजाब ते हरियाणे BJP के नेता फ्रीली घूम नहीं सकते, घराव हो जाते हैं। देश का वातावरण भी इस तरह है। मैं कहांगा भी जिन्नी लंबा साडा मोर्चा होएगा असीं गेन करांगे, BJP ने लूज करना है और डे बाई डे BJP का लॉस हो रहा है, पोलीटिकल लॉस भी हो रहा है, वोटां का नुकसान भी हो रहा है। सो ये अंदोलन है जिहड़ा ये बहुत अगे वधेगा। इस अंदोलन को शांतमई रखांगे। साडे कोल लड़न तो सिवाय होर कोई रस्ता नहीं, पर सरकार फंडामेंटल राइट्स डेमोक्रेसी का घाण कर रही है, उलंघना कर रही है। लोगों के मुकदमे दर्ज करना, लोगों को नोटिस भेजने, टेरर क्रिएट करना, ये सारा इलीगल है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसनूं कंडेम करते हैं। सर मजदूरों को लैके भी हुण नवीं रिपोर्ट 2019 की जी BJP ने पेश की है कि पंजाब के मजदूरों को किते ना किते बंधुआ बनाया जा रहा है। ये किते ना किते मतलब नफरत की राजनीति की जा रही है। दिस इज अगेन मीन टैक्टिस आई कैन से कि बंधुआ मजदूर ने जिहड़े वो किते आपां भट्ठिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ कह दिंदे सी, हुण ਤਾਂ भट्ठे ने भी है नहीं। जिहड़ी माइग्रेंट लेबर ने जिन्हें पंजाब 'ਚ ਝੋਨਾ लाना ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ MSP ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, MSP खत्म करनी, सरकारी खरीद खत्म करनी, उसों भज्जण के सारे राह है। ये सारे का असीं विरोध करते हैं। इस तरह ही बिजली सोध बिल है, असीं तां पहले ही उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ लागू करो उसनूं। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ।
ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 5 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਵਾਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੈ। 26 ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। 26 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਰਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏਗੀ। ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮਾਰਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੋਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵੇਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਰੂਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਵਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਵੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਯਮ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਗਲੇ 'ਚ ਸਟੇਨ ਗਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਾਠੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਯਮ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੁਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਂਡ ਕਰ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘਰਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ, ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਤੀਰੋਧ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਭੱਜੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.